আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। এই যে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। কিচেন থেকে স্টার্ট করছি সকালবেলায়। এইটা সকাল বলতে 11টা বাজে। নাস্তা পানি করে তারপরে আমি রান্না বসেছি। ওইদিকে ভাত বসেছি, এদিকে মাছ ভাজতেছি আর পটল ভাজবো, এই বেগুন ভাজবো। মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে রান্না করবো, মাছ ভাজা। আর বেগুনকে ভেজে নেবো, মাছকেও ভেজে নেবো, একসঙ্গে দিয়ে রান্না করব। মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে আমার হাজব্যান্ডের পছন্দের জিনিস, তো অ্যালার্জির জন্য আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম, খেতে দিইনি। তারপরে একদিন নিয়ে এসছে কালকে, বলতেছে কালকে নিয়ে এসছে, আজকে তুমি, কালকে তাজা ছিল বলে আমি ওই যে ঝিঙে দিয়ে রান্না করেছি আর আজকে বেগুন দিয়ে রান্না করেছি। যে বলছে একবার একবার খেলে কিছু হবে না, ওর ফেভারিট এই রান্নাটা, এই তরকারিটা মানে করে দিলে ফেভারিট, ও বহুত পছন্দ লাগে আর টেস্ট হয়, মজাও হয়, ভালোও লাগে। তো এইগুলোকে আমি আগে ভেজে ভুজে নেব, তারপরে যে কড়া বসিয়ে দিয়েছি আর ওইদিকে রান্না করব, কি বলে কুমড়ো আর চানা দিয়ে, কুমড়ো দিয়ে রান্না করব। আর এইটা হবে মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে। তো এই যে কড়া বসিয়েছি, সব বসিয়ে দিয়ে এবারে মশলাপাতি দিব, পেঁয়াজ ভুনে নিচ্ছি। আমরা কথা কইতেছি, ওই যে আমার এই যে পাশের ঘরের একজন এসছে, যার ঘরে থাকি তার এই ভাইয়ের বউ, তো দুজনে মিলে কথা কইছি। ও না রান্না করতে, ওকে যেদিনে না ভালো লাগবে কাজ বাজ করতে, আর আমি রান্না করবো, ও আমার কাছে এসে বকতে থাকে বসে বসে। আর কেউ এসে বসে গল্প করলে মানে কাজের লেট হয়ে যায়, রান্না করতে করতে এই যে খালি রান্নার দিকেই পড়ে থাকে, অন্য কাজ হয় না। एयरटेल का ये अच्छा है, वोडाफोन जो होता है ना, मेरा सिम यहाँ टावर है नहीं, यहाँ नहीं मेरा छोटा फोन था ना, पहले इसका बाद वोडाफोन का दिन था ना, चला नहीं चला तो फिर उनका जियो कर दिया। अच्छा मेरा जियो था एक तो, जियो सिम इतना बदमाश किया मैंने, तो मेरा फोन खराब हो गया, तो मैं नया फोन 6 महीना में चला ही इतना, वीवो का था, मैं बिक्री कर दिया, मैं डर के, एक जरा भी चलता था नहीं, क्या पता चले जियो का बीमा करके मैं फोन सब बिक्री कर दिया। उसके बाद फिर भी देखता हूँ उस टाइम मैं एयरटेल कर दिया, अभी भी एयरटेल अभी 5G चलते हैं, पूरा नेट हमारा खत्म होती है। वही जियो बहुत बदमाशी करता है, उसका जियो का है ही नहीं, हम लोग का दुकान का भी एयरटेल कर दिया, ये भी एयरटेल भाई जे वाईफाई पास में का पानी की एयरटेल का मैसेज बड़ी से में कंटिन्यू आता है 5G, हम लोग इतना कर देते हैं। जियो भी अच्छा था पहले, अभी खराब कर दिया, अभी रेट बढ़ा दीजिए, एयरटेल का ज़्यादा रेट जियो से नहीं, एक ही डाली अभी, हाँ क्या कहना 350 हो गया, तो हम डालोगे 350 कभी करो, मैंने अभी दोनों को में 700 रुपये दिए, नहीं तो 3 महीने करके लगा देता है, तो उसकी जरूरत होती है, वो तो काम कर देती हूँ, सही रहता है ना, वो अपने नहीं करती, हम लोग तो देखते थे यहाँ जब लेकर टाइम तो क्या होगा, फोन नहीं देखते नहीं, काम में तो टाइम पता चलता है, ये देखो तुम्हारे यहाँ पे सब लोग हैं, सब देख रहे नीचे खाली सब है, हमें कौन पता उसी उसका असल बात है टाइम कहाँ एक दो पापा को दीजिए पापा को नमाज पढ़े, हाँ वो चीज़ का पापा नमाज पढ़ के जरा टाइम मिला तो रिएक्शन कर देगा तो काम करते तो मुझे पापा नहीं मैं तो खाने पीने देके 5 10 मिनट मोबाइल देखी क्यों बच्चे बुलाने गई, 4 बजे के 10 मिनट बच्चे गए, 4 बजे 5 मिनट बच्चे बुलाने, बच्चे खाना पीना दे दिया के छोटे को तरह से नमाज पढ़े टाइम था भैया कितने बजे दुकान जाती है 10 बजे दोपहर तो खाने के लिए खाने के लिए ये बात नहीं है ज़्यादा देर नहीं तो तुम रात में वही कितने बजे आती है, कभी 2:30 कभी 3 टाइम लगेगा कस्टमर जब वही तो टाइम तो लगेगा। मैं बोलता था मैं पहले असर का अजान होता उस टाइम खा के वो छोड़ता नहीं, कोई काम होगा नहीं छोड़ेगी नहीं, कैसे होगा, मैं अकेले कभी खाता हम भी कुछ करते मेरी बेटी तक भी आपको बताने बैठे रहेंगे, भूख लगता भी रहेगा भाई वही याद होगी ना, वही तो एक साथ खाना अच्छी बात है, क्या खा लो भूख लगे फोन में गई एकला खाने में अच्छा लगता है यार, आदत लगी ना दुकान जाए हम लोग भी करते हैं अकेले खाते हैं। शादी से पहले मेरा अब्बा माँ सब भाई बहन एक साथ, जब शादी हुआ इससे संगा था, इतना मना करते, बाबू छोटा था ना दूध पीता था, इतना मना करते थे तुम खा लो कुछ भी खा लो तुम तो मत मैं तुम बिस्किट हर टाइम रख लो, कौन खाएगा बिस्किट, देखो हल्दी से लेकर है खाने के लिए दिया खाओ, ये देखो पूरा जम गया कौन खाता है वो पाउडर इतना मीठा चीनी का तरह
এই যে মাছ হয়ে গেছে, এদিকে রেখে দিয়েছি। তারপরে এই কুমড়োটা দিয়ে চানা দিয়ে ভালো করে ভুনে নিচ্ছি। এইটাও খেতে ভালো লাগে, এই জন্য এইটাকেও আমি এইভাবে রান্না করি। কুমড়ো নেই চানা দিয়ে রান্না করতে হবে, আর এইটা মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে। এই যে গল্প করতে করতে আমার রান্নাটা হয়ে গেল। তারপরে ওইটা ওইদিকে হচ্ছে, ওইটাও পানি দিয়ে এক্ষুনি হয়ে যাবে। এটা মাখা মাখা করবো, এটাও মাখা মাখা করবো। আজকে আমি ঘরের দেখাবো, যেই ঘরে এসেছি, যেই ঘরে আমি শিফট হয়েছি, ওই ঘরটাকে আমি দেখাবো। এই যে রান্নাগুলো করে নিচ্ছি, তারপরে আমি সব গুছি ধোয়া ধুই করব। মানে রান্নাটাই করছে না, ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে আর কোনো কাজ হয় না। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রান্না করছি। আমি রান্না করতে করতে আমার সব কাজ হয়ে যায় এক সাইড থেকে, না এগুলো করতে থাকি একবার করে। যেই কাজ থাকে, ধোয়াধুয়ি থাকে, ওইগুলো আমি করতে থাকি। তো উনি রান্নাঘরেই ছিল, তো গল্পই করছিল কথাই বলতে বলতে। তো আমার রান্না খতম হয়ে গেছে, বাকি কাজগুলো আমার হয় না। তারপর আমি এগুলো সব করে বাকি কাজগুলো করব। ঘর দর ঝাড়ু লাগাবো, পোছাপুছি করবো, যে ধোয়াধুয়ি করবো এইগুলো। তারপর আমার এই যে রান্নাটা হয়ে গেছে, আমি এগুলোকে ছোট ছোট জায়গায় সব নিয়ে তারপরে এগুলোকে আমি ধুই। কড়াগুলো ধুয়ে নেবো, চুলো ফুলো সব ধুয়ে। আর ডাইনিং টেবিলে এত বড় বড় জিনিসও ভালো লাগে না, সেই জন্য আমি ছোট ছোট করে নিলে ভালো লাগে। আর তারপরে ভাত খেয়ে যে বাসনের সঙ্গে ফের এত কিছু ধুতেও মন যায় না, বড় বড় জিনিস, সেই জন্য আমি ছোটো করে নিই সব জিনিসটা। এই যে ভাত হয়ে গেছে, এগুলো সব গুছিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এগুলো সব টুকিটাকি এবারে ধোবো। ধোয়ার পরে আমি ঘরে দেখাবো। এই যে আমার রান্না বাড়া ফিনিশ হয়ে গেছে, মানে সব কাজ খতম হয়ে গেছে। এইটা বাইরের, এটা একটা গেট, এটা ঘর মালিকের গাড়ি। আর এই যে আমাদের গাড়িটা নিয়ে গেছে আমার হাজবেন্ড। এই একটা গেট, বীজখানে হাজার দুয়ারির গেট, এইখানে অনেক গেট। এই যে সিঁড়ি, ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি। আর এইগুলোতে আমাদের সব ভাঙ্গার আছে সামান, এগুলো দিতে হবে ভাঙ্গারে, দেওয়া হয় না এখন, তো দিব। এই যে ঘরে ঢুকলেই এইটা হলরুমটা বহুত ছোট, চলার মতো, খালি ডাইনিং টেবিলটা দিয়েছি এই ডোরের গোড়াতে, আর ওয়াশিং মেশিন আছে। আর এই আলমারিটা আমি এখানে লাগিয়েছি। আর এই যে খিড়কিটা আমি জাল লাগিয়ে দিয়েছি, না দিয়া বন্ধ করা করতে হবে। আর এইটা কিচেন, কিচেনের দুটো খিড়কি আছে। আমি আলমারিটা এখানে রেখেছি। আর এইটা বাথরুম, এইগুলো বড় বড়ই আছে, হলরুমটা ছোট মনে হচ্ছে। আর এই সিংটা এখানে আছে। আর এখানে আমি আলমারি বসে ওভেন এয়ার ফ্রাই রেখেছি। তারপরে এই যে বাইরের রুম, এই একটা রুম, তিনটে দরজা পুরো পাশাপাশি আছে, দুটো রুম এই ঘরের। আর এটা, আর বাবু পরে আসনা করে এই রুমে। এই যে বই ফই সব ওইখানে রেখে দিয়েছে। আলমারিটা এইটা এইখানে আছে, ফ্রিজও এইটা আছে। আর এইটা হচ্ছে আর একটা, আর এইটা হচ্ছে স্টোর রুম, অমনি একটা গেট আছে। এই স্টোর রুমের অমনি গেট এই ঘরের সাথেই আছে, ফের এই ঘরেরও এই স্টোর রুমের দরজা। আর এইটার একটা বাথরুম আছে। আর এই যে কোমর বাথরুম, এটা এই ঘরের অ্যাটাচ বাথরুম এটা আছে। ভালোই এইটা লাগানো, সব কিছু দুটো এতেই লাগানো আছে, গরম পানি ঠান্ডা পানি, হিটার বসাবার সব কিছু করা আছে, রেডি আছে। তো আমরা এটা ইউজ এখন করিনি, মানে ধুয়ে ধায়ে রেখে দিয়েছি পরিষ্কার করে। এই রুমটার সাথে আছে। তারপরে এইটা স্টোর রুম, ওই যে স্টোর রুমের ওইদিকে একটা গেট আছে, মানে অনেক গেট। এই ঘরের একটা গেট, এই ঘরের একটা গেট, হল রুমের তো তিনটে মেন গেট। পরে তারপরে রুমে ঢুকবো, মানে হল রুমে ঢুকবো। এই যে একটা বাইরের, এটা আমরা এই রুমটাই থাকি। এই রুমটারও কতগুলো দরজা আছে, গেট আছে, দুটো দরজা, একটা বাইরের দিকে গেট। এই যে আমাদের এই রুম, এটা ওইখানে আলমারি ড্রেসিং টেবিল করেছি, এখানে আলমারি রেখে দিয়েছি। আর এখানে একটা খিড়কি আছে। আর এই যে আমার জুতোরে আলমারিটা, এখানে বাইরেটা যে বারান্দাটা আছে, চেয়ার এইটা রেখে দিয়েছি আমি এখানে। এটা বাবুর সাইকেল। আর আমার রান্নাটা, আর রান্নার পিছনে একটা গেট আছে, এদিক দিয়েও ঢোকা যাবে আর ওই দিক দিয়েও ঢোকা যাবে, ওই রুম থেকেও ঢোকা যাবে। মানে যে এই রুমের একটা করে গেট আছে, হল রুমেরও একটা মেন গেট। তো
হল রুমে ঢুকতে গেলে 3টে গেট, ওই রুমে ঢুকতে গেলে একটা, এই রুমের একটা, দুটো পার করতে হবে। তো দরজা গেট বহুত আছে, ঘর একটু ছোট, তবে আমার চলার মতন হয়ে গেছে। বিদায় নিচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম।